प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। मैं पंजाबी मिस्ट्रेस नीता भाटिया सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल कैंप बटाला जिला गुरदासपुर तो अज तुहाडे लई लैके हाजिर हुई हाँ तुहाडी 8वीं दी पंजाबी दी पाठ पुस्तक विच दर्ज कविता उद्यम करी जरूर, जो कि बलदेव धालीवाल जी की लिखी हुई है। प्यारे बच्चों, इस कविता राही कवि बलदेव धालीवाल जी ने एक बहुत ही वधिया संदेश दिता है कि सुस्त ते आलसी व्यक्ति कदी तरक्की नहीं कर सकता। केवल लगन, हिम्मत ते उद्यम करन वाला ही उच्चियां मंजिलां नूं छू सकता है। सो प्यारे बच्चों, आओ असी कविता पढ़ते हाँ, उद्यम करी जरूर। प्यारे बच्चों, मैं कविता दियां चार सतरां तुहानूं सुनावांगी, उसकी व्याख्या करांगी ते नाल दे नाल असी औखे शब्दां दे अर्थ भी करांगे। सो कविता है उद्यम करी जरूर ते इस दियां सतरां हन। जे कुछ लोचे मन विच सजना उद्यम करी जरूर, बिने उद्यम हथ सखने रहसन उद्यम थी भरपूर। इन्हां सतरां विच कवि कहंदा है कि जेकर तेरे मन विच कुछ करन दी इच्छा है, लोचे मतलब इच्छा, चाहना, तां तू जिंदगी विच कुछ करना चाहुंदा है तां उस लई तैनूं उद्यम जां जतन करना पवेगा। उद्यम मतलब जतन। बिन उद्यम हथ सखने रहसन, ते बिना जतन दे, बिना उद्यम दे, बिना हिम्मत कीतियां मनुख दे हथ पल्ले कुछ नहीं लगदा। उसदे हथ सखने रह जांदे हन, खाली रह जांदे हन। ते उद्यम थी भरपूर, ते उद्यम करन दे नाल, हिम्मत करन दे नाल, मेहनत करन दे नाल मनुख नूं सफलता मिलदी है। सो प्यारे बच्चों, इत्थे कहण दा भाव यह है कि जेकर तुसी कुछ जिंदगी विच करना चाहुंदे हो तां उसका तुरंत फैसला कर लो कि मैं ये करके रहांगा, ते अपने आप नूं कहंदे रहो कि मैं ये काम करना है ते ये मैं काम करके ही दम लवांगा। ठीक है जी। कविता दियां अगलियां सतरां हन। जे चाहे पुजना मंजिल ते वगी जिवें दरिया, तोर निरंतर ना जिंदगी दा मौत कदम रुकिया। इन्हां सतरां दे विच कवि सानू समझाउण दा यतन करदा है कि जेकर तू अपने उद्देश नूं प्राप्त करना चाहुंदा है तां तैनूं अपनी दरियावां वांग निरंतर तेज चाल नाल चलदे रहना पवेगा। जे चाहे पुजना मंजिल ते, जे तू अपनी मंजिल नूं हासिल करना है तो दरियावां वांग तैनूं अपनी निरंतर चाल रखनी पवेगी। जिंदगी दा उद्देश टोर निरंतर ना जिंदगी दा उद्देश विकास करना है, ना कि किसी एक थां ते खड़ो जाना। मौत कदम रुकिया, जिस तरह खड़े खड़ोते पानी बुस जाते हैं तो वहंदे पानी साफ ते स्वच्छ हुंदे हन। भाव काम च जुटे रहन नाल, निरंतर काम करते रहन नाल जिंदगी का विकास भी चलता रहता है। सो प्यारे बच्चों, इत्थे दरिया निरंतर अगे चलण की निशानी है कि जिस तरह पानी वगदे चंगे लगते हैं, उस तरह जिंदगी विकास ही करती चंगी लगती है। अगलियां सतरां हन। जे किधरे हारा लक तोड़न मन हो जाए निराश, जिंदगी जानी कोल
ਲਮੇਰਾ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹਾਰਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ। ਹਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸਫਲਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਨੀ ਘੋਲ। ਲਮੇਰਾ, ਘੋਲ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਲੜਾਈ। ਲਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾ, ਲੰਬਾ ਘੋਲ, ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ, ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ, ਹਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਸਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬੱਚਿਓ ਕਦੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਠਣ 'ਚ ਹੈ। ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਬਰ 'ਤੇ ਛਾਏ ਕੋਰ ਉਦਾਸੀ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਬਰ 'ਤੇ ਛਾਏ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ। ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸੀ। ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ। ਦਾਸੀ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਵੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮੁਸੀਬਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇਰੇ, ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਜੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇਰੇ, ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਜੇ ਪਿਆਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੂਪੀ ਰੋਸ਼ਨ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਜਗ ਨੇ ਖਿੜਨਾ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੁਰਝਾਵੇ, ਵੰਡ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੇਹੇ, ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਜਗ ਨੇ ਖਿੜਨਾ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੁਰਝਾਵੇ, ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ, ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਖਿੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਜਗਤ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਉਦਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੀ, ਉੱਡਣਾ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨੀ, ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਨ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੀ, ਸਿਦਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲਗਨ ਰੁਚੀ, ਉੱਡਣਾ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨੀ, ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ, ਥਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਣ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲਗਨ, ਸਿਦਕ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਵਧੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੱਚਿਓ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੀ ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਚੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ, ਉੱਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਨ ਉੱਦਮ ਹੱਥ ਸਖਣੇ ਰਹਿਸਨ, ਉੱਦਮ ਥੀ ਭਰਪੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ
ਉਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹਾਰਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣੀ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਵਿਤਾ ਉਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੀ ਉੱਡਣਾ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨੀ, ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਨ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਰੁਚੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਗੜੇ ਖੰਭੀ ਉੱਡਣਾ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲਗਨ, ਸਿਦਕ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਵਧੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਉਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲੋਚੇ। ਲੋਚੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ।
ਇੱਛਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਚੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ। ਇਸ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਚੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਚੇ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਰਹਿਸਨ, ਰਹਿਸਨ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਨ ਉਦਮ ਹੱਥ ਸਖਣੇ ਰਹਿਸਨ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਹਿਸਨ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭਰਪੂਰ, ਭਰੇ ਹੋਏ। ਭਰਪੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਉਦਮ ਥੀ ਭਰਪੂਰ, ਅਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਮਤਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਘੋਲ, ਘੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟਾਕਰਾ, ਜੰਗ, ਲੜਾਈ, ਸੰਘਰਸ਼, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਨੀ ਘੋਲ ਲਮੇਰਾ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੋਲ ਹੈ। ਦਾਸੀ, ਦਾਸੀ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਾਸੀ। ਦਾਸੀ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਦਕ। ਸਿਦਕ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ। ਸਿਦਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ ਮਤਲਬ ਚਾਲ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਚਾਲ। ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਣ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੇ ਥਲ ਸਾਗਰ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਦਮ। ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਤਨ। ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਨਿਰੰਤਰ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਹਨ, ਪਰਫਿਊਮ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਦਕ। ਸਿਦਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਿਦਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਖਣੇ ਹੱਥ। ਸਖਣੇ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਸਖਣਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ, ਕਿ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ। ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ
ਭਾਵ-ਅਰਥ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਦਮ ਕਰੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।